ممبر رسول سے جلوہ اور واعظ احترام محفل رسول میں حاضر باش سنی مسلمانوں السلام علیکم۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، وقال اللہ تعالی فی کتابہ العزیز و خطابہ القدیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر پڑا۔ حضرات آئیے ہم اور آپ حضرات مل کر سب سے پہلے مکی سرکار مدنی تاجدار مالک جنت صافی حوض کوثر بزم کونین کی زینت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلاوانہ جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ہم نے جو آیت تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے احسان فرمایا مومنین پر کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما دیا، ایک رسول پیدا فرما دیا۔ یہ مومنین پر احسان ہے۔ آپ غور فرمائیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا لقد من اللہ علی الناس، اللہ نے لوگوں پر احسان نہیں، لوگوں میں تو بہت ہیں، مومنین کو چھانٹ لیا گیا، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا۔ پتہ کیا چلا؟ محبوب اور اللہ کی خاص رحمت مومنین پر ہے، سمجھے؟ اور خاص ایک بات یہ بھی ہے کہ ویسے تو نبی کے آنے سے جہاں مومنین کو فائدہ ہے وہاں کچھ نہ کچھ فائدہ تو کافروں کو بھی ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ کافروں کو بھی ہے۔ اور وہ کیسے فائدہ؟ ارے مصطفیٰ ہی کی دین ہے کہ یہ بچے ہوئے ہیں، نہیں تو عذاب آ جاتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ تاریخ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا۔ تو اللہ نے پیدا فرمایا ہماری کوئی بھی محفل
بغیر مصطفیٰ کے ذکر کے نہیں سجتی ہے۔ ہماری ہر محفل ذکر مصطفیٰ ہی سے سجتی ہے۔ آدمی کا اپنا اپنا مزاج ہے، الگ الگ لوگ ہیں، کوئی کسی کا ذکر کرتا ہے اپنی محفل میں، کوئی کسی کے ذکر کے لیے محفل نچاتا ہے، کوئی کسی کے لیے کرتا ہے، اپنا اپنا ذہن ہے۔ لیکن ہماری کوئی بھی محفل ہو، کوئی بھی محفل ہو، وہ ذکر مصطفیٰ ہی سے سجتی ہے، یاد رکھیے گا۔ اور وہ کیوں نہ اس لیے کہ یہ دیوانے سرکار ہیں، مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ جیسے پیاسے کو بغیر پانی کے چین نہیں آتا، پروانے کو بغیر شمع کے چین نہیں آتا، بلبل کو بغیر پھول کے چین نہیں آتا، ایسے عاشق کو بغیر مصطفیٰ کے ذکر کے چین نہیں آتا ہے۔ ذرا زور سے بول دو، ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو، ہمیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں۔ زور سے بولو یا رسول اللہ۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ آج سرکار کی باتیں ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ دیکھو، خوشی منانے کا بھی اپنا الگ الگ انداز ہوتا ہے آدمی کا۔ کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہو گیا تو پورا گھر خوش ہو جاتا ہے، خاندان خوش ہو جاتا ہے۔ بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا، لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی، خوشی کی بھی لمٹ ہے۔ گھر لڑکا پیدا ہوا تو خاندان خالی خوش ہو گیا، خاندان خوش ہو گیا۔ اب بتاؤ، لڑکا پیدا ہوا یہاں کیا نام ہے اس گاؤں کا؟ اگیا چھاتا، اور خوش ہو جائیں ہمارے نیپال بارڈر پہ تو ون ہے کون خوشی ہے توہرے گھر بیٹا پیدا ہے، ون کے پتہ ہی نہیں چلی۔ ارے خوش جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے خاندان والے ہوں گے، چچا ہوں گے، بھتیجا ہوں گے، یہ سب خوش ہوں گے۔ کیا بولے بھائی؟ اگر کوئی ہے تو کہے گا یہ میرا بھائی آ گیا ہے، وہ خوش ہو جائے گا۔ باپ کہے گا بیٹا ہے میرا، وہ خوش ہوگا۔ ماں کہے گی میرا نور نظر ہے، وہ خوش ہوگی۔ بہن کہے گی میرا بھائی ہے، وہ خوش ہو گیا۔ چچا بولے گا میرا بھتیجا ہے، وہ خوش ہو جائے گا۔ ایک خاندان خوش ہو جائے گا۔ کوئی خوشی ایسی ہوتی ہے جو ملک کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اگر انڈیا لیول پہ کوئی اچھا کام ہو جائے جس سے سب کا بھلا ہو تو پورا دیش خوش ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، صوبائی اعتبار سے اگر کوئی اچھا کام ہو جائے جس سے صوبے میں بھلائی پھیل جائے، لوگوں کو کچھ فائدہ ملے تو صوبے والے خوش ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے کوئی خوشی ایسی ہوتی ہے کہ گھر والا خوش ہوتا ہے، کوئی خوشی ایسی ہوتی ہے محلے والا خوش ہوتا ہے، کوئی خوشی ایسی ہوتی ہے گاؤں والا خوش ہوتا ہے، کوئی خوشی ایسی ہوتی ہے صوبہ پورا خوش ہو جاتا ہے، کوئی خوشی ایسی ہوتی ہے ایک ملک خوش ہو جاتا ہے۔ یہ حد ہے، ایک لمٹ ہے ہر ایک کی۔ مگر اسی تاریخ میں، اسی زمانے میں، اسی دنیا میں ایک بار ایسی بھی خوشی ہوئی ہے جو ایک گھر کے لیے نہیں، ایک خاندان کے لیے نہیں، ایک محلے کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، زمانہ پورا، پوری دنیا بحر و بر ہو، خشک و تر ہو، برگ و ثمر ہو، شجر و حجر ہو، ذرے ہو، کائنات ہو، پیڑ ہو، درخت ہو، سمندر ہو، مچھلیاں ہو، جانور ہو، فرشتے ہو، حور ہو، غلبہ ہو، 18,000 عالم میں جتنے اللہ نے بنائے ہیں سب نے خوشی منائی ہے، سب خوش ہو گئے ہیں۔ سوال پیدا ہوا یہ کون ہے جس کے لیے اتنی خوشی منائی گئی؟ جواب آیا احمد مختار ہے، آمینہ کا لال ہے، مدینے کے تاجدار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدینے کے تاجدار ہیں جن کے آنے پہ سارے زمانے نے خوشی منائی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، خوشی کی ایک میعاد ہوتی ہے۔ لڑکا پیدا ہوا 4 دن خوشی منائے، اس کے بعد ختم۔ محلے میں کوئی بات آئی، اس کے بعد 8-10 دن تک خوشی رہی، ختم۔ صوبائی اعتبار سے کوئی خوشی آئی، 2-4 دن وہ بھی رہا، اس کے بعد ختم۔
ملکی اعتبار سے کوئی خوشی آئی 8-10 دن مہینہ بھر ہوتی رہا اس کے بعد ختم، مگر آپ دیکھو ایک ایسی خوشی ہے جو جب سے آئی ہے تب سے اب تک ہے اور کب تک رہے گی جانتے ہو؟ یہ ہم سے نہ پوچھو یہ خوشی کب تک رہے گی۔ جاؤ بریلی شریف امام احمد رضا کی بارگاہ میں، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ لو اور ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور یہ بولتے رہو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نسل کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اے امام احمد رضا میدان قیامت کو خوشی مناؤ، جب قیامت آئے گی تب نبی کی خوشی مناؤ۔ بولے قیامت میں تو منائیں گے، قیامت تک حشر کا میدان ہوگا، اس میدان میں بھی ہم یہ کہتے جائیں گے صبح طیبہ میں ہوئی پردہ ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شہدائے کربلا، مسلک اعلیٰ حضرت، مذہب اعلیٰ حضرت، مشاہد ملت مفتی عبد الرحمن صاحب۔ باقی تب سب ٹھیک ہے، ٹینشن نہیں بھیا، بہت اچھا۔ یہ تھوڑا پرابلم کر رہا ہے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نسل کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ابو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ بتاؤ یہ اعلیٰ حضرت بولے کیا میلاد کو روکنے کے لیے پلان نہیں بنایا گیا؟ پلان بنایا گیا کہ میلاد کو روکنے کے لیے تحریکیں نہیں چلی، تحریکیں چلی ہیں۔ کیا میلاد کو روکنے کے لیے کتابیں نہیں لکھی گئی؟ یقیناً لکھی گئی ہے۔ کیا میلاد کو روکنے کے لیے منصوبہ بندی نہیں کی گئی؟ یقیناً منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ تقویۃ الایمان لکھی گئی، تحذیر الناس لکھی گئی، براہین قاطعہ لکھی گئی۔ لکھنے والوں نے لکھا میلاد منانا شرک ہے، لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ منانا شرک ہے، لکھنے والوں نے لکھا ٹیوب لائٹ لگانا شرک ہے۔ مگر یاد رکھیے گا ایسے نہ جانے کتنی آندھیاں آئی، نہ جانے کتنے طوفان آئے، نہ جانے کتنے سیلاب آئے، بولنے والا بولتا رہا، بکنے والا بکتا رہا۔ یہ جب سب بول چکے تب ایک آواز آئی بریلی سے، ذرا زور سے بولو، بریلی سے آواز آئی۔ ہم نے کہا میرا امام یہ تو بول چکا، اشرف علی بولا، اسماعیل دہلوی بولا، قادیانی بولا، رافضی بولا، ذرا دیوانہ بولے، آپ بولو کیا بولتے ہو؟ تب اعلیٰ حضرت نے کہا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، ذکر ان کا سناتے جائیں گے، ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، نبی کی محبت میں جلائے، زور سے بولو آمین۔ یہ کہتا ہے شرک ہے تو احمق ہے نا سب۔ ارے بھائی برتھڈے مناؤ تب شرک نہ ہو، کونو اور مناؤ تب شرک نہ ہو، کسی کا جنم دن مناؤ تب شرک نہ ہو، اور نبی کی ولادت کی خوشی منا لو۔ میٹر تو وہی ہے نا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں رکھنوں لوگ، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے۔ تو جب دادا بڑھ کے نائکون نہیں تکلیف ہوئی گئے تو یہ بیٹا ون کے کاہے نہیں ہوئی بھئیہ آپ بتاؤ؟ میٹر تو یہ پھنس رہا ہے اور اسی کو چھوڑ دیجئے تو دنیا میں کوئی ایسا نہیں بچا ہے جس کو خوشی نہ ہوئی ہوا گیا کہ اللہ کے آنے دیئے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، میرے نبی مکے میں آئے، 12 ربیع النور کی تاریخ ہے، نبی پیدا ہو رہے ہیں، اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں، راہ ہدایت دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ تاریخ دیکھتے ہوئے چلے
یہی نبی ہے، یہی میرے آقا ہے. ان کے آنے سے پہلے دنیا کا جائزہ لے لیجئے، خالی ہندوستان کا نہیں، دنیا کا جائزہ لے لیجئے. گمراہیت تھی، ظلمت تھی، تاریکی تھی، تباہیاں تھی. ذرا ذرا سی بات پر تشتعل فیہم نیران الحرب لأمر تافہ، تھوڑی سی باتوں کے لیے جنگ کی آگ بھڑک جاتی تھی اور وہ مہینوں چلتی رہتی تھی. اس طریقے کا ماحول تھا. یہی دور ایران کا جائزہ لے لیجئے. ایران میں ایک بادشاہ گزرا ہے کیقبا. اس کے زمانے میں مزدک ایرانی ایک ریفارمر تھا. اس نے اعلان کیا عورت کسی کی ملک نہیں ہے، یہ مشترکہ ہے. جو چاہے کسی کی بیٹی پکڑ لے، جو چاہے کسی کی بیوی پکڑ لے. اس کی بھی ہے، اس کی بھی ہے، اس کی بیوی کو وہ پکڑ سکتا ہے، اس کی بیوی کو وہ پکڑ سکتا ہے. اس نے ایک نعرہ لگایا اور اس کے ماننے والے اور یہ تحریک اتنی بڑھی کہ بادشاہ کے گردن تک پہنچ گئی. بادشاہ نے منت و سماجت کی، کم سے کم ہمارے گھر کو تو چھوڑ دو، ہمارے گھر کو تو چھوڑ دو. تب مانا. اب ذرا دیکھیے یہ بات آگے بڑھتی چلی گئی. یہاں تک عالم ہوا کہ اسی ایران کی دھرتی پر ڈارا نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے. جانتے ہیں آپ اس کے بارے میں تاریخ طبری میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی بہن کے پیٹ سے پیدا ہوا. بہن کے پیٹ سے پیدا ہونے کا مطلب باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ کالا کیا، تب ڈارا پیدا ہوا ہے. یاد رکھیے گا، باپ نے بیٹی کے ساتھ غلط کیا تب ڈارا پیدا ہوا. اور وہی ڈارا ہے اس کے گھر میں جب لڑکی پیدا ہوئی، روشنک نام تھا اس کا. وہ پالتا رہا بڑے پیار سے کہ میں اس سے شادی کروں گا. ایک جنگ کا موقع آیا، اس میں مار دیا گیا. اس نے اپنے ایک ریفارمر سے کہا میں نے اسے پالا تھا کہ میں شادی کروں گا، میں تو جا رہا ہوں، تو اس کو سنبھال لینا. ذرا دیکھیے گا یہ تھا ایران کا حال. نہ ماں کی عزت سلامت ہے، نہ بہن کی کا تقدس سلامت ہے، نہ بیٹی کا تقدس سلامت ہے. کوئی بیٹی نہیں، کوئی ماں نہیں ہے. صرف عورت کو ہم اس کا شکار بنانے کا ایک ذریعہ سمجھا جا رہا تھا. یہی ایران کی دھرتی ہے. وہاں سے آگے چلے آئیے، یہی ہندوستان ہے. شوہر مر جائے تو عورت کو اسی کے ساتھ چلا دیا جاتا تھا. یہاں کا یہ ماحول تھا. اور آگے چلیے عرب کی دھرتی پر آئیے. زندہ لڑکیوں کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، زندہ لڑکیوں کو زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا. لڑکی پیدا ہوئی، یہ ہمارے گھر میں منحوس کیسے پیدا ہو گئی ہے. اب ہم کو کیا دکھائیں گے کہ لڑکی کو زندہ تڑپتا ہوا زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا. یہ ہر کے ماحول کا. میرے نبی ہے، آمینہ کا لال ہے، کونین کا تاجدار ہے، جانے کائنات ہے. میرے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، فجر کا وقت ہے، آمینہ کا لال ہے، پیچھے صحابی ہے. نبی نے سلام پھیرا، اتنے میں جبریل امین آ گئے. یا رسول اللہ تھوڑی دیر میں دہیا کلبی 70 قبیلوں کے ساتھ آنے والے ہیں. میرے آقا نے فرمایا آنے دیا جائے. تھوڑی دیر تھوڑا وقت گزرا، اتنے میں دہیا کلبی 70 قبیلوں کے ساتھ آ گئے. نبی نے اپنا چادر لیا اور بچھا دیا. دہیا اس پہ بیٹھ جاؤ. دہیا کلبی اس پہ بیٹھ گئے. جب نبی کا یہ کریمانہ انداز دیکھا تو دہیا کلبی نے کہا کہ مجھے اسلام کی باتیں بتائیے. اگر اسلام کی باتیں ہمیں اچھی لگ رہی تو ہم اسلام قبول کر لیں گے. اسلام کی باتیں اگر ہمیں ٹھیک معلوم ہوئی تو ہم اسلام قبول کر لیں گے. نبی نے بتایا اسلام کی خوبی یہ ہے، اسلام کی خوبی یہ ہے، اسلام کی خوبی یہ ہے، اسلام کی خوبی یہ ہے. بتاتے جا رہے ہیں. دہیا کلبی مسکراتے جا رہے ہیں. جب بات ختم ہوئی دہیا کلبی نے کہا اسلام کی باتیں ہمیں اچھی لگی، اب کلمہ پڑھا لیجیے. نبی نے کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھا کر کے میرے نبی نے دہیا کلبی کو مسلمان بنا دیا. اور جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا رونے لگے، آنکھیں سابز آدھوں برسانے لگی، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہوا. دہیا کلبی رو رہے تھے. ابو بکر نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ عمر نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ پہلے جہنمی تھے جنتی بن گئے، پہلے ناری تھے نوری بن گئے، اب تو ہنسنے کا مقام ہے. اب کیوں رو رہے ہو؟ رونا پہلے چاہیے تھا، اب تو ہنسنے کا مقام ہے. بولے یا رسول اللہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، میں نے ایسی غلطی کی ہے کہ اگر میں بتا دوں تو کہیں آمینہ کا لال ناراض نہ ہو جائے، کہیں مجھے ڈانٹ کے بھگا نہ دے. اتنا بڑا پاپ کیا ہے میں نے، اتنی بڑی غلطی کی ہے میں نے. ابو بکر نے کہا بتاؤ. کہا نہیں بتائیں گے کہیں بھگا نہ دیا جاؤں. عمر نے کہا بتاؤ. کہا نہیں بتائیں گے کہیں بھگا نہ دیا جاؤں. نبی نے کہا بولو صحیح جرم کیا کیا ہے. تب بولے
اے اللہ کے رسول یہ تہیا قلبی کا ہاتھ سے دیکھو. نبی نے کہا دیکھ رہا ہوں. کہا انہی ہاتھوں سے میں نے اپنی 70 لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا ہے یا رسول اللہ. دوسرے سے نہیں اپنی 70 لڑکیوں کو مارا ہے میں نے. ایک لڑکی پیدا ہوئی میں نے زندہ زمین میں گاڑ دیا. دوسری لڑکی پیدا ہوئی میں نے اسے بھی مار دیا. تیسری لڑکی پیدا ہوئی میں نے اسے بھی مار دیا. چوتھی لڑکی پیدا ہوئی میں نے اسے بھی مار دیا. پانچویں لڑکی پیدا ہوئی میں نے اسے بھی مار دیا. 69 لڑکیوں کو مار دیا میں نے. اور 70 نمبر پہ جب لڑکی پیدا ہوئی تو میں نے کہا میں تجھے ایسے نہیں ماروں گا, تجھے پالوں گا, پوسوں گا, بڑا کروں گا. جوان جب ہو جائے گی تب ماروں گا تجھے تاکہ درد کا احساس ہو سکے, یہ پتہ چل سکے تکلیف کیا ہوتی ہے, موت کا درد کیا ہوتا ہے. تب ماروں گا تاکہ آئندہ میرے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہونے کی ہمت نہ کرے. تاریخ بتا رہی ہے. ارے قلبی یا رسول اللہ میں نے پالا پوسا اپنی لڑکی کو جوان کر دیا. جب لڑکی جوان ہوئی ایک دن ہاتھ پکڑا, پھاوڑا کندھے پہ رکھا, ایک میدان میں لے کر کے گیا, لڑکی کو بٹھا دیا, وہی گٹھا کھودنے لگا. گرم گرم موسم تھا میرے آقا, ریتیلی زمین تھی. جب میں زمین پہ کدال چلانے لگا گردی میرے چہرے پہ آ کے پڑ رہی ہے, میری بیٹی آگے بڑھتی ہے. ابو جان کدال رکھ دیجیے, اپنا دوپٹہ لیا, چہرے کو میرے گرد کو صاف کیا, میرے چہرے کے گرد کو. اے ابو جان اتنی محنت کاہے کر رہے ہو, تھوڑا آرام کر لو, اس کے بعد ابھی گٹھا کھول دینا, تھوڑا بیٹھ جاؤ. یہ میرے آقا میری بیٹی اپنے دوپٹے سے میرا چہرہ صاف کر رہی تھی. پیغمبر مجھے پھر بھی رنگ نہیں آیا, پھر بھی مجھے درد پیدا نہیں ہوا, پھر بھی مجھے سکون نہیں آیا, درد نہیں آیا, رحم نہیں آیا. میں نے لڑکی کو بٹھا دیا اور اس کے بعد پھر میں کدال چلانے لگا. لڑکی بیٹھ گئی, میں گٹھا اور کھودنے لگا. پھر وہ لڑکی آتی ہے, میرے ابو دھوپ بہت ہے, تھوڑا آرام کر لو, اور کدال ہاتھ سے چھین نہیں ہے, ابھی گٹھا بنا دینا. یہ کس کے لیے گٹھا بنا رہے ہو, یہ اتنی محنت کیوں کر رہے ہو. ہائے بچپن کی معصومی ذرا ہاتھ دیکھیں, اس بچی کو کیا خبر تھی کہ یہ موت کا سامان میرے لیے کیا جا رہا ہے, مجھے دفنانے کے لیے یہ گٹھا بنایا جا رہا ہے. آپ ذرا دیکھیے کہ صحیح مسلمانوں تاریخ کیا بتا رہی ہے. جب وہ گٹھا بنا چکے بولے یا رسول اللہ مجھے ابھی رہن نہیں آیا. جب قبر تیار ہو گئی میں نے بیٹی کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا ذرا دیکھ کتنا گہرا ہے. جب وہ لڑکی دیکھنے لگی میں نے پیچھے سے دھکا دیا, میری بیٹی جوان اس گٹھے میں گر جاتی ہے. میں نے اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کیا, تیرے میں چیخ نکلی. اے میرے والد گرامی, کیا دنیا میں کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کرے گا جو تو کر رہا ہے. یہ گٹھا میرے لیے بنا رہا تھا, قبر یہ میرے لیے تیار کر رہا تھا. یہی باپ کی محبت ہوتی ہے. ایک باپ کا بیٹی کے لیے یہی حق ہے, کیا یہی سبق ہے, یہی انسانیت ہے. اگر مجھے مارنا ہی تھا تو پیدا ہی کیا. میرا جرم کیا ہے, میری غلطی کیا ہے, میری خطا کیا ہے, میں نے بگاڑا کیا ہے, کیوں مجھے زندہ ہی مارا جا رہا ہے. وہ بھی سائڈ مارے تو الگ بات ہے, باپ اپنے ہاتھوں سے مار رہا ہے. مجھے بتاؤ میری خطا کیا ہے. میری بیٹی چیخ رہی تھی. قرآن فرماتا ہے قرآن فرماتا ہے جو زندہ بچیوں کو مار دیا گیا جب میدان قیامت میں سوال ہوگا کیوں مارا گیا ہے, انہیں تو کیا جواب دیا جائے گا. میں مٹی ڈالتا رہا مجھے ابھی نہیں آیا. مٹی ڈالتا رہا اور ڈالتے جاتے جب گلے کے پاس پہنچا صرف سر کھلا رہ گیا. تب لڑکی رونے لگی اور دوپٹہ نکالا. اے ابو جان مجھے مار ہی رہے ہو تو مار دو. تم اگر تمہاری یہی مرضی ہے مجھے مار کر کے چین مل جائے تو مار دو, بس اتنا کر دو. ایک بات مان لو. کہا کیا بات ہے, یہ دوپٹہ لے جانا جب گھر تو میری ماں کو دے دینا. جب میری ماں پوچھے گی بیٹی کو لے گیا تھا کیا کر کے آیا, یہ دوپٹہ دے دینا اور کہہ دینا اس کو دیکھ کر کے اپنے دل کو تسلی کر لیا کرے تیری بیٹی نے یادگار کے طور پر بھیجا ہے. اے میرے آقا
निकली, उसने अल्लाह की रहमत को पुकारा नहीं होगा, ए मेरे मौला तेरी रहमत कब आएगी। दूसरी लड़की को मारा गया, उसने अल्लाह की रहमत को पुकारा नहीं होगा, ए मेरे मौला तेरी रहमत कब आएगी। जो लड़की चीख चीख के दम तोड़ रही है, क्या आह नहीं निकली होगी, ए मेरे मौला ये जुल्म और बर्बरियत का नंगा नाच कब तक नाचा जाता रहेगा, ये तबाहियां कब तक होती रहेगी, कब तक हमारे जानों से खिलवाड़ किया जाएगा। सारी चीखें निकली, सारी आहें बाबे जावत से टकराई, रहमत इलाही ने आवाज दिया, घबराओ नहीं, तुम्हें बचाने के लिए, अमन और शांति फैलाने के लिए अब मेरा महबूब मदीने का ताजदार जा रहा है, कौनैन का दूल्हा जा रहा है, अब वो बचाएंगे तुम्हें। सुभान अल्लाह। मेरे नबी आए, और मेरे नबी आए तो जरा देखिए हरियाली फैल जाती है। जो कल ये हाल था, आज लड़कियों की शादी पर मिलाद शरीफ दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। आज जश्न मनाए जाते हैं। ये किसने दिया, किसने बताया? आमिना के लाल ने बताया। आप हदीस देखिए, हदीस में मौजूद है जिसकी 3 लड़कियां पाल पोस के बड़ा करे, इज्जत से रुखसत कर दे घर, नबी फरमाते उसके जन्नत की मैं जमानत लेता हूँ। सुभान अल्लाह। मैंने कहा मेरे आका ये आपने क्यों कहा? तो बोले इसलिए एक ख्याल ज़हनी बात, एक सवाल आवाज आई, इसलिए कि जो नफरत की आग जल रही थी प्यार में बदल जाए। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो। आज लोग चिल्लाते हैं भैया लड़कियों का हक देंगे, औरतों का हक देंगे, ये कुछ दिया था। आप बताओ, चाहे जितना चिल्ला लो सेहरा मदीने वाले के सर जाएगा। सुभान अल्लाह। मेरा नबी जो हक देके गया है वो तुम क्या दोगे? अल्लाह समझ अता फरमाए, नबी में मोहब्बत में जिलाए। और हालत ये थी, कुरान फरमाता है, कुरान पढ़ो, वो ऐसा बुश्शिरा दिल उनसा सल्ला वजहु मुस्वद्दा व हुवा कसीम यतवारा मिनल खौफ मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हौफ अम यदुस्सुहु फित्तुराब। इसका मतलब जानते हो आप क्या हुआ? जब किसी के घर में लड़की पैदा हो जाती तब तो चेहरा दिन भर काला रहता, एकदम मायूस बेरौनक रहता, लड़की पैदा हो जाती तब। और धीरे धीरे वही हाल अब होता जा रहा है। लड़का पैदा हो जाए तो वो ढोल तमाशा की रतिया 12 बजे पूरा इलाका जान जाए, बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भैया मेरे सुन ले, अरे घर के बगल में घर था, दीवार सटी हुई थी, खुसुर खुसुर हो रहा था, टन ठन खटपट घर में 12 बजे रात में। ये क्या हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? सुबह उठे, अब्दुल रहमान कादरी भी उठा है भैया, घर में से रात में 12 बजे कुछ आवाज आ रही थी, खैरियत तो बोले छुपा ना, दिमाग खराब करके रख दिया। हम के लिए दादा ये तो हाल चाल पूछा था, इतना काहे बिगड़ गए भैया? क्या गाली तो नहीं दी? मैंने बोले कुछ नहीं, वो लड़की पैदा हुई। हम कह रहा क्या ये जलाल तो हमें ही पूछा रहा। सोचिए आपकी हालत। तो करीब धीरे धीरे वही आना, याद रखिए आप नबी के दीवाने हैं। जैसे लड़का अल्लाह की नेमत है वैसे लड़की भी अल्लाह की नेमत है। मैं तो ये कहता हूँ लड़का पैदा होने पर अगर रहमत का एक दरवाजा खुलता है तो लड़की पैदा होने पर रहमत के कई दसों दरवाजे खुल जाते हैं। सुभान अल्लाह। नबी के सच्चे दीवाने बनो, सच्चे दीवाने बनो, अल्लाह समझ अता फरमाए। तो मैंने जो आयत तिलावत की वह ऐसा बुश्शिरा अहदुहुम बिनुसा सल्ला वजहु मुस्वद्दा, लड़की पैदा हो जाती तो चेहरा दिन भर में रौनक रहता, ये तुम्हारा मेरे कौम से मुंह छुपा छुपा के फिरता। मिन सूइ मा बुश्शिरा भी, जो खुशखबरी दी गई है उसकी बुराई की वजह से उसको ऐब समझता और ये सोचता क्या करूं, अयूब से हुआ ना हाल, क्या जिल्लत पर रोके रहूं, हम यदुस्सुहु फित्तुराब, या उसे जमीन में दबा दिया जाए, जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाए। भाई जो वाकया मैंने बताया, ये देखिए कुरान फरमाता है इस तरीके का
माहौल था। वाह मेरा मेरा के लाल, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा माहौल दिया, जरा देखिए। एक अरब ने आदमी का कोट माला कर दिया, खाक के जर्रों को हमको से सुरैया कर दिया, खुद न थे तो राह पे औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। और आगे चलो जरा देखिए, मेरे नबी मक्के के अंदर आए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग करने के लिए आए थे, लोगों को सही राह दिखाने के लिए आए थे। ये देखिए कैसे राह दिखा रहे हैं, कैसे इंसान बदल रहा है। जो नफरत कर रहा था वो प्यार करने लगा। वक्त गुजरता जा रहा है, मेरे नबी कह रहे हैं अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का रसूल बन करके आया हूँ, मुझे मानो। तो मानने वाले तो मान गए, मानने वाले तो दिन ब दिन मानते जा रहे हैं और इस्लाम बढ़ता जा रहा है, लेकिन ना मानने वाले, अरे अबू जहल जैसे सड़े हुए लोग भी तो उसी में थे कि नहीं थे, जो मौजज़ा शक्कुल कमर देख के भी नहीं माना। उसके बाद क्या होता, मेरे नबी बताते हुए जा रहे, काफिरों ने कहा ये कुरान है, अल्लाह की किताब है, ये हम नहीं मानते। जिनको नहीं मानना था, आप नबी हैं, आप नहीं मानते। अगर आप नबी हैं सच्चे तो हम ऐलान करते हैं कि आपको नहीं मानते, आपकी किताब को नहीं मानते। आप अल्लाह से कहिए कि हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश कर दे। चैलेंज कर दिया। हम कह रहे हैं कि हम आपको नहीं मानते, न कुरान को मानते, न आपको मानते हैं। आप अल्लाह से कहो कि हम पर पत्थरों की बारिश कर दे। नबी ने कहा मैं ज़हमत बन के नहीं, मैं तो रहमत बन के आया हूँ। जरा जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तबाही लेके नहीं आया, मैं आसानी फैलाने, आराम देने के लिए आया हूँ। उन लोगों ने कहा ठीक है, आप अगर पत्थरों की बारिश और अज़ाब की दुआ नहीं करेंगे तो हम खुद कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं। उन्होंने हाथ उठाया और कहा, कुरान देखो, कुरान बता रहा है, कालू अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़ फअम्तिर अलैना हिजारतन मिनस समा। ए मेरे मौला, अगर यही कुरान हक़ है जो ये बता रहे हैं कि अगर यही तेरी किताब है तो हम नहीं मानते, हम पर आसमानों से पत्थरों की बारिश कर दे, पत्थरों की बारिश कर दे, हम नहीं मानते। उन्होंने कहा आप अज़ाब नहीं मंगवाओगे तो हम मंगवा रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं, हम नहीं मानते, पत्थरों की बारिश कर। रहमत इलाही ने पुकारा, ज़्यादा उछलो मत, ज़्यादा उछलो मत। तारीख देखो, कौमे नूह पानी में डूब के मर गई, कौमे आद को हवा उड़ा ले गई, कौमे समूद जिब्रील की चीख मारने से मर गए, कौमे समूद जिब्रील की चीख मारने से मर गए। कारून खसा दिया गया, फिरौन दरियाए नील में डुबो दिया गया। बनी इस्राइल की एक जमात बंदर बना दी गई और एक जमात सुअर बना दी गई। ज़्यादा उछलो मत, अज़ाब बिना मांगे तुम्हें दे देगा, मगर अज़ाब कैसे दूंगे, तो महबूब मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा महबूब तुम्हारे बीच में मौजूद है, उन्हीं की वजह से बचे हुए हो। अल्लाह समझ अता फरमाए। जवाब आया, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अज़ाब तो दे देता मगर मेरा महबूब जो मौजूद है। जरा देखिए तो सही मुसलमानों, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सलाम उस पर कि जिसने फजल के मोती बिखेरे हैं। तुम्हें मिटाने के कितना टाइम लगता, मगर मुस्तफा की रहमत बचा रही है, महबूब बचा रहा है, रहमतुल लिल आलमीन बचा रहे हैं, वो मौजूद है, इसलिए अज़ाब नहीं भेज रहा हूँ। आप अंदाजा फरमाओ, यही मक्का की सरजमीन है, मेरे नबी तबलीग करते हुए जा रहे हैं। इनको नहीं मानना था, जिनको वो नहीं मान रहे हैं, और जिन्हें मानना था वो तो इस्लाम कबूल करते हुए जा रहे हैं। सुन करके मान ले रहे हैं, कोई देख करके मान ले रहा है, कोई देख करके मान ले रहा है। हत्ता की आलम ये हो गया, यही मक्का की धरती है। न जाने कैसे कैसे प्लान बनाए गए, कैसे प्लान बनाए गए कि इस्लाम की बढ़ोतरी को रोक दिया जाए। अबू जहल लेकर के आया ज़माद इब्न सालबा को, मिशकात में हदीस पाक है कि वो कहते हैं अल्लाह एक है और बाप दादा के जो दीन थे वो गलत है, चलो अब समझा दो चल करके। वो झाड़ फूक बहुत करते थे, इसने कहा उनका कोई आसियत है, चलो आप देख लो। वो लेकर के आए, बोले ठीक है मैं तो बड़ा अच्छा करता हूँ, झाड़ फूक कब तक कर दूंगा, 2 मिनट में सही कर दूंगा। ले करके वो आए और जब ज़माद इब्न सालबा नबी कमरे में कहा जाओ, ये जब जाने लगे तो अबू जहल थोड़ी दूर गए थे, तब तक आवाज दिया थोड़ा सा रुक जाओ। बोले
क्या बात है? बोले हाथ जोड़ कर एक अपील है कि जा तो रहे हो मगर लौट के वापस आ जाना। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जा तो रहे हो, जैसे जा रहे हो वैसे आना। बोले मतलब क्या वो आने नहीं देंगे, बांध लेंगे, मार डालेंगे? बोले ऐसा कुछ नहीं, मैंने बहुतेरों को भेजा है, जाता है मेरा आदमी बनकर लौटता है उनका गुलाम बनकर के। बोले ऐसी कोई तारीख है? बोले तारीख की बात कर रहे हो? उमर सुए नबी गए, नजर सुए उमर गई, पड़ी निगाहें मुस्तफा तो जिंदगी संवर गई, जिंदगी संवर गई। ऐसे कई वाक़यात मौजूद हैं। तुम जा रहे हो, तुम रहे मत जाना, पलट के वापस आ जाना। बोले अच्छा ठीक है आ जाऊंगा, घबराओ नहीं, मैं तो दवाई करने जा रहा हूँ, कुछ दुआ करने जा रहा हूँ। बोले अच्छा गए, पहुंचे, मेरे नबी दो जानू ऐसे बैठे हुए हैं। बोले मैं ज़िम्मा दिखने साले बाहू झाड़ फूक बढ़िया कर लेता हूँ, आप बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ मैं कर दूँ। नबी मुस्कुराए और नबी ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्नी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी ने जैसे इतना बड़ा अम्मा बात बोले तब तक से इब्न सालिबा ने कहा आईद अलैया कलिमातिक, ए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो आपने पढ़ा है उसी को फिर पढ़ दीजिए, बड़ा अच्छा लग रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा पढ़े। बोले क्या बोले, जरा फिर से पढ़ दीजिए, क्या अच्छा लग रहा है। ओ मैं भुला ही गए कि वो क्या करे गया है, दवाई दे कि दुआ करे, वो फिर से पढ़ दीजिए, अच्छा लग रहा है। मेरे आका मुस्कुराए, नबी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना इला आखिरी। बड़ा लंबा है, कितना पढ़ी, चलो इला आखिरी पहले तो पढ़ दिया, पढ़ा दिया ना कि एक बार तो पढ़ दिया पूरा इला आखिरी अम्मा बात। और जैसे मेरे आका ने कहा अम्मा बात, तब तक वो बोले आईद अलैया कलिमातिक, फिर एक बार सुना दो, बड़ा अच्छा लग रहा है। सुभान अल्लाह। अबू जहल तो सोच रहा है गए हैं अब कुछ करेंगे दम और कुछ फूकेंगे, ठीक करके आएंगे, ये आए कुछ भुलाएंगे, कुल बतिए आकर के वो सुन रहे क्या मेरे आका ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, जरा फिर से सुना दीजिए, बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे आका ने फिर पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि इला आखिरी। जैसे अम्मा बात मेरे आका ने कहा तब तक ज़िमात इब्न सालिबा ने कहा हाथे 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 याका फले बायाका अलल इस्लाम, ए मुस्तफा हाथ लाओ ताकि मैं आपके हाथ पे पढ़ लूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लो। नबी ने पढ़ाया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ लिए मुसलमान हो गए। मैंने पूछा अरे आए थे कलमा करने, ये कलमा कैसे पढ़ लिए? तब बोले लक़द समिअतु क़ौलल कुहना वश्शुअरा वस्सुहरा, मैंने शायरों का भी कलाम सुना, शायरों की भी बातें सुनी, काहिनों की भी बातें सुनी, मगर मौला की इज्जत की कसम ये कलाम ना जादू है ना शेर है, ये तो अल्लाह का कलाम मालूम होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के कस कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा आप अंदाजा फरमाए, कलमा जब पढ़ लिया बोले ये तो जादू मालूम ही नहीं होता, ये तो कलामे इलाही मालूम होता है। सुभान अल्लाह। और कलामे इलाही तो कलामे इलाही है, आला हजरत से पूछो तब कहेंगे तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, आज के नहीं, यहाँ के नहीं, यहाँ तो अजमी कहते हैं, इधर को गूंगा, अजमी मतलब गूंगा है। हम लोगों को अजमी बोलते हैं कि इनको कुछ बोलना ही नहीं आता। हाँ, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने जिस्म में जा नहीं बल्कि मुंह में ज़बान नहीं। जरा देखिए कुरान को
नबी की बातों को सुना। अब जब कलमा पढ़ लिए तो वहां से निकले, कमरे से बाहर निकले, और कमरे से बाहर निकलने के बाद अबू जहल थोड़ी दूर पे खड़े होकर के इंतजार कर रहा है, अब आएंगे, मैं पूछूंगा कि क्या हुआ। जैसे पहुंचे तैसे घेर लिया। हाँ, क्या हुआ? ठीक कर दिया? कोई हवा का असर था? क्या मसला था? सही कर दिया? किया अपना फूका। ये चुपचाप खड़े हैं, वो 22 को सवाल किए जा रहा है, ये सर झुकाए ऐसे खड़े, कुछ नहीं बोल रहे। कहा बोले तो क्या बोले? वो पहले बोला था ना, वो कह रहा ठीक कर दिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सर झुका के खड़े। जब कुछ देर जवाब नहीं दिए तब वो उसको लगा कहीं वो तो नहीं हो गए जो हम कहते रहे, तू चला गया कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये चले गए? बोल क्यों नहीं रहे? सर झुका क्यों है? सर उठा के बोलो क्या किया? तब बोले क्या किया, मैं भी उन्हीं का गुलाम बन के आ गया। सुभान अल्लाह। जरा देखिए, मैं भी दीवाना बन के आ गया। बोले यही तो कह रहा था, जैसे जात हो वैसे आयो, बदल के ना आयो, लेकिन है ना। सुभान अल्लाह। गया था मेरा आदमी बन करके, आया उनका गुलाम बन करके। मेरे मुस्तफा की शान देखो। और जो दीवाना बन जाता है ना, कहते हैं कि सबसे बेगाना रहे यार शनासा तेरा। बोले तुम भी उन्हीं में चले गए। तब वो बोले सुनो, तुम कह रहे थे उन पर साया है, जिन्नात का साया, आसिफ का साया। हाँ, उन पर साया है, मगर जिन्नात का नहीं, आसिफ का नहीं, हवा का नहीं। उन पर साया अल्लाह का है, अल्लाह की रहमत का है, अल्लाह के फजल का है, अल्लाह के करम का साया है। चुपचाप सुनता रहा, चला गया। अब करेंगे क्या? ये भी नबी के दीवाने बन गए। तो निगाहे मुस्तफा ये है जो चंद घड़ी में जिंदगी बदल देती है। सुभान अल्लाह। जो आया एक बार कोई कलाम सुना तो ईमान कबूल कर लिया, चेहरा देखा तो मुसलमान हो गया, बातें सुन लिया तो मुसलमान हो गया। वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल की दुनिया बदल देते। अरे यही थोड़ी एक किताब लिखी गई है, जामिउल मोजेज़ात फी शेरे खैरिल बरकात, उसमें लिखा हुआ हजरत इकरमा इब्ने अबी जहल, जरा इसी तरह की बात देखिए। वो इकरमा इब्ने अबू जहल कितना बड़ा दुश्मन है, और बेटा सहाबी रसूल है। जरा जोर से बोलो, करम किस पर हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बड़े जवान, कवीबुल हैकल, अजीमुल जुस्सा, ताकत वाले, हुस्न वाले, पर्सनालिटी बड़ी अच्छी, खूबसूरत, रास्ते से जा रहे हैं, दिल में है ये नया धर्म तो नहीं मानेंगे, ये जो लेकर के बाप दादा का धर्म नहीं छोड़ेंगे, इनकी बात नहीं मानेंगे, इनका गुलाम नहीं बनेंगे। दिल में यही बात भरी हुई है। रास्ते से जा रहे थे, इत्तेफाक देखिए, ये इधर से जा रहे थे, उधर से आमिना का लाल आ रहा था। सुभान अल्लाह। मेरे नबी आ रहे थे, आपने सामने मुलाकात हो गई। नबी ने देखा चेहरा इनका, पर्सनालिटी बड़ी अच्छी है, चेहरा बड़ा खूबसूरत है, बिल्कुल जवान तंदुरुस्त है। नबी मुस्कुराए, नबी ने फरमाया इकरमा तू आग के काबिल नहीं, क्यों मुसलमानों में तू शामिल नहीं? किस बात का इंतजार है? जहन्नम में काहे जाओगे? क्यों नहीं कलमा पढ़ लेते? कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप वहीं से कदम पीछे किया, पलट के वापस आ गए। घर के अंदर बिस्तरा लगा हुआ है, लिहाफ में अपने आप को ऐसे बंद कर लिया। पहले कमरे में गए, आज से आँख खुला हुआ है तो वही मुस्कुराता चेहरा सामने आ रहा है। इकरमा मुसलमानों में क्यों शामिल नहीं? आँख बंद कर लिया यूं करके। अब जब बंद करते हैं तब भी वही मुस्कुराता हुआ चेहरा, अपने आप को लिहाफ में यूं करके दबा रहे, तब भी वही चेहरा। आला हजरत कहते हैं उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे पारी हिजाब में है। हमें ज़माना तारीख हो रहा है कि महकम से नकाब में है, ये वो चेहरा है। याद रखिएगा, शेर सुन्नत फरमाते हैं चेहरा है तेरा आईने, हुस्ने इलाही देखे तेरा जलवा तो तड़प जाए नजर की। इस चेहरे में खुदा का जलवा नजर आता है। ये वो चेहरा है, आँख बंद कर रहे हैं तब भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। आए चलो ठीक है, हजरत आए, वो आँख बंद कर रहे हैं तब भी चेहरा दिखाई पड़ रहा है। अब क्या करें? एक बात आपको बताऊं, आप पिपरा माहिम गए? पिपरा माहिम जाम पढ़ाते हैं, मदरसा देखा है?
आंख बंद कर लीजिए और वही सोचिए, अब वो पूरा दरवाजा सामने आ जाएगा, यहीं बैठ के देखोगे आप। सारी तसव्वुर की आंखें होती है, तसव्वुर की आंख बंद कर दीजिए, सब कुछ नजर आ जाएगा, समझ गए? तो वो आंख बंद कर रहे तब भी वो चेहरा सामने आ रहा है। बोले अब क्या करूं, इसका क्या इलाज है? वहां से निकले, बोले मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, भ्रष्ट कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा अपने आप को, मगर इनका गुलाम नहीं बनूंगा। बोले तो कैसे क्या करोगे? अब तो बचाव की सूरत नहीं है, एक तरीका है कि अब जाए कहूं मर जाए। क्या तरीका? जा करके कहीं अपने आप को मिटा निकले। तो बोले मरने के भी कई तरीके हैं, कैसे मरा जाए? तो इन्होंने ये, अच्छा हाँ, पहले गए बुतखाने में पहुंचे, उसके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि मैं कमरे में गया, आंख बंद किया, कमरे में छुपा, अपने आप की फिक्र बदलने की कोशिश की। तसव्वुर में आ रहा है मुस्तफा का चेहरा, मैं मोड़ करके कह रहा हूँ कि ये लोहा है, वहां से दिमाग फिर करके जा रहा है नबी का चेहरा, मैं क्या करूँ? ए मेरे खुदा, मेरे दिल से, मेरी आंखों से, मेरे तसव्वुर से मोहम्मद का ख्याल निकाल दे। जब ये बोल चुके, जब इनकी बात पूरी हो गई, इतने में खुद के अंदर से आवाज आई, पहली बार खुद बोला, होठ हिले, खुद ने कहा, ए इकरामा सुन, मिसले अहमद तो जहां में है नहीं, मुस्तफा तो भूलने की शय नहीं, भूलना चाहे अगर तू मुझको भूल, और मोहम्मद तो खुदा का है रसूल, और मोहम्मद तो खुदा का है रसूल। जरा हाथ उठा के बोलो पीछे वाले, सुभान अल्लाह। मोहम्मद तो खुदा का रसूल, भूलना ही चाह रहे हो तो मुझे भूल जाओ, मुस्तफा तो अल्लाह के रसूल है। जब ये सुना तो बोले ये क्या? जिस पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तोहरे लगा आए रहम कि तू हमें बचाए ले, तू अपने में नहीं गीत गावत हो तो तू बचाई बोका। आपके पास आए थे कि उनका ख्याल मेरे दिल से निकाल दो, तुम खुद उन्हीं के गीत गा रहे हो, तुम हमें क्या बचाओगे? ये तो आज पता चला कि जिसकी इबादत कर रहे हैं दादा वो उन्हीं दीवाना है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज पता चला, आला हजरत से पूछो तब कहेंगे अपने मौला की बशान अजीम, जानवर भी करे जिनकी ताज़ीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पैर सजदे में गिरा करते हैं, पैर सजदे में गिरा करते हैं। वाह रे मेरे आका, देखिए अब वहां से निकले, बोले कि अब जब यहू सहारा टूट गए तो अब मरे के अलावा और कौनो रास्ता ना है। समझो ना भैया? बोले अरे जब ये नहीं बचाइए तो कौन बचाएगा? वहां से निकले, बोले मरेंगे, मगर कैसे मरे डिसाइड किया, कूद के मरे या कहीं और जाकर के टकरा के मरे। तो बोले आसान तरीका ये है, यही एक नदी है और बड़ी नदी है, पानी बह रहा है, सैलाब है, चलो उसी में डूब करके मर जाते हैं। गए वहाँ पानी के पास में पहुंचे और जैसे किनारे पहुंचे, पानी के कदम रखना चाहा, तब तक क्या सुन रहे हैं? एक आवाज आ रही, देख दरिया इसे मत कर पड़ गई है यार की इस पर नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पड़ गई महबूब की इस पर नजर, देख दरिया इसे मत कर। अब यहाँ भी प्रॉब्लम, कदम उठा करके पानी पे रखा, दूसरा कदम रखा, तीसरा रखा, डूबना तो बहुत दूर है, धूल उड़ रहे हैं पैर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो पानी में चल रहे, गर्द उड़ रही है, जरा देखिए तो सही, मामला ये बढ़ता चला जा रहा है। अब पानी में चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे, बीच में पहुंच गए। डूबना तो बहुत दूर, एड़ी भी नहीं भीग रही है, वहीं खड़े हैं। अब क्या करें? जब यहाँ नहीं डूब रहे तो फिर कहीं कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? अगर कहीं से गिरो तो जब डूबने नहीं दिया जा रहा है तो गिर के कैसे मरने दिया जाए? वहीं खड़े होकर सोच रहे हैं। इतने में एक नाव वाला उधर से आया, उसने कहा इधर क्या कर रहे हो बीच में? ये गुस्से में जलाल में पहले से बोले यहाँ क्या करने आए? बोले मरने आया था। तुमसे मतलब? मरने आया था, तुमसे मतलब? तो उसने कहा कि जब मरने आए थे तब काहे नहीं मर जाते? मरो। मरने आए थे तो मर क्यों नहीं रहे? तो ये बोले देख
तो रहे हो कैसे मरे, डूबने आया था गोड़ों ने भीजा था, डूबने आया था, पैर के एड़ी भी नहीं भीग रही है। अरे उनको नहीं मानेंगे, कहा था उनको नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। मुझे लगता है उन्होंने कहा तू मानेगा कैसे नहीं, तुझे मरने भी नहीं देंगे। हाय 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 हाय, जरा जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मानेगा कैसे नहीं, बाहरे मुस्तफा कहते हुक्म नाफिज है तेरा, खाना तेरा, साहब तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। वाह रे मेरे नबी। वहाबिया कहता है कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। माज़अल्लाह, जैसे अपना नहीं कुछ कह सकता है वैसे सबका समझे। अल्लाह समझ अता फरमाए। तो बोले मरते क्यों नहीं, बोले डूबने नहीं दिया जा रहा है। तो नाव वाले ने कहा तो फिर हमारे साथ आके बैठ जाओ, चलो बाहर चलते हैं। तब इन्होंने कहा आओ, क्या तुम्हारे साथ बैठ जाए, हम बिना नैये के नाव जब बुड़ते रहे तो फिर बैठने क्या जरूरत। सुभान अल्लाह, चलो तुम मैं आ रहा हूँ। वहां से निकले और धीरे धीरे आ रहे थे, दिन की दुनिया बदल गई। किनारे पहुंचे, वही गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद अब घर जाने के बजाय जाने मुस्तफा का रुख कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखो मेरे नबी दरवाजे पे पहुंचे, नबी ने देखा मेरे आका मुस्कुराए, इकरमा बड़ा देर कर दिया आने में, बड़ी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। कहाँ रह गए थे या रसूल अल्लाह, मेरा इंतजार कर रहे थे, आपको मालूम था मैं आऊंगा। नबी ने फरमाया आऊंगा, अरे मुझे तो ये भी मालूम है कहाँ से कहाँ गए हो, कहाँ से आवत हो, कुल पता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो ये भी जानता हूँ दरिया में कब गए और कितनी बार डुबकी लगाने की कोशिश की, सब मुझे पता है। ऐसा बोलना था, बोले या रसूल अल्लाह, बातें तो फिर कर लेंगे, पहले गुलाम बना लो। सुभान अल्लाह। कला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला हमें नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। अगर आपको देरी ना हो रही हो, हाँ, तो थोड़ा सा एक हदीस बुखारी शरीफ की याद आ रही है, वो बता दूं, उसके बाद इख्तिताम होगा। बुखारी शरीफ किताब में जरा देखो नबी की शान। सुभान अल्लाह। ये बोलता है कि कुछ नहीं कर सकते, वहाँ तो ये है कि अगर तुझे कलमा पढ़ना है तो फिर पढ़ना ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा देखिए बुखारी शरीफ किताब रिकाक, कहते हैं ना बेइश्क़ मोहम्मद जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आती। ये तो कुछ बेवकूफ़ है। बुखारी शरीफ किताब रिकाक में लिखा है, हजरत अबू हुरैरा, बहुत तेज भूख लगी इनको, बहुत तेज भूख लगी, बर्दाश्त से बाहर, पेट को जमीन से लगा देने वाली। ये बोले कि मैं आया और कुछ खाने के लिए भी नहीं। बोले आया, एक चौराहा था जहाँ से रास्ता इधर भी जाता था इधर भी जाता था, लोग आते जाते थे, ज़्यादा उस रास्ते पे चलत थी। तो बोले वलक़द क़अदतु यौमन अला तरीक़िहिम लज़ी यख़रुजून मिन, अल्फाज बुखारी। वो बोले मैं आया और उसी जगह पे आके बैठ गया जहाँ से लोग आते जाते थे। और काहे बैठ गए कि क्यों आवे पहचान के, काहे चलो खाना खाए लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भूख लगी कि जरा देखिए किताब रिकाक बुखारी, किताब रिकाक बुखारी, किताब रिकाक बुखारी, हवाले को नोट करो, ठीक है। आए उस जगह पर आकर के बैठ गए, कोई आए खाना खिला दे। फमर्रा बि अबू बकर, अल्फाज बुखारी के, तो मेरे पास से अबू बकर गुजरे। फसअलतुहु अन आयतिन मिन किताबिल्लाह, तो मैंने उनसे कुरान की एक आयत के बारे में पूछा, इसका माना क्या है आप बता दीजिए। अब जरा देखिए ये क्या कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं बुखारी, वमा सअलतुहु इल्ला लियुशबिअनी, और मैंने सवाल इसलिए नहीं किया था कि मुझे जानकारी हो, सवाल सिर्फ इसलिए किया था कि वो समझ जाए कि मैं भूखा हूँ और मुझे ले जाके खाना खिला दे। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। जब धीरे बोलेंगे आवाज कमजोर होगी तब कहेंगे क्या भूख लगी है क्या, चलो खाना खा लो, तो खाना खिला देंगे, बाकी उसका मतलब तो मुझे पहले से पता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाल करने का माना ये था खाना खिला दे, भूख लगी है। तो ये कहते हैं हजरत अबू बकर चले गए और उन्होंने कुछ नहीं किया, जवाब दिया सवाल का, और जवाब देने के बाद वो आगे गुजर गए और खाने के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं थोड़ी देर और बैठा रहा, फमर नबी उमर, तो हजरत उमर गुजरे थोड़ी देर के बाद, फसाल तो अनायत मिन किताबिल्लाह, मैंने उनसे भी कुरान की एक आयत के बारे में पूछा, वमा साल तो इल्ला लिशबिआनी, और मैंने सवाल सिर्फ खाने के लिए किया था कि भूख लगी है, मुझे ले जाके खाना खिला दे। उन्होंने भी जवाब दे दिया और चले गए और खाना नहीं पूछा। फिर मैं बैठा रहा, फमर रबी अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह। उसके बाद आमिना का लाला गया, कौनैन का ताजदार आ गया, अहमद मुख्तार आ गए, वो आ गए जिनके सदक़े में सारा ज़माना खाता है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, कौन देता है देने को मुझे चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वो आ गए तो ये कहते हैं आरफा माफी नफ्सी व माफी वजही, मैंने कोई सवाल ही नहीं किया, जैसे वो पहुंचे तो मुस्कुराए और पहचान लिया जो मेरे चेहरे में था, जो मेरे दिल में था। अबू हुरैरा आओ मेरे पीछे आ जाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने पहचान लिया, जरा देखिए ये बुखारी में है। अहमद कहता है नबी को कुछ नहीं मालूम, बुखारी के अल्फाज है, आरफा माफी नफ्सी व माफी वजही, जो चेहरा बता रहा था, जो दिल में बात थी, वो नबी ने पहचान लिया। ये इल्मे गैब नहीं तो और क्या है, और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम बेकर अबू हुरैरा आ जाओ मेरे पीछे पीछे। बोले मैं भी नबी के पीछे पीछे चल दिया। नबी आगे आगे चल रहे, सरकार के पीछे पीछे मैं चल रहा हूँ। गए नबी गुजरे में पहुंचे तो नबी को दूध का एक प्याला दिया गया। नबी ने फरमाया ऐना मिन हाज़ल लबन, ये दूध कहाँ से, ये दूध हाज़ल लबन मिन ऐन, ये दूध कहाँ से आया, ये दूध कहाँ से आया, कौन लेके आया है। बताया गया अहदा फलान और फलानतुन या रसूल अल्लाह, ये अहदा का फलान और फलानतुन या रसूल अल्लाह, आपको फलाने या फलाने हदिया दिया है या रसूल अल्लाह। हदिया दे करके गया है। हदिया ये होता है जो मुस्तफा खुद भी खा सकते हैं और सहाबा को भी खिलाते हैं। नबी ने प्याला हाथ में लिया, अबू हुरैरा खड़े हुए हैं, अबू हुरैरा खड़े हुए हैं, दूध का एक प्याला है, एक प्याला है। अब अबू हुरैरा सोच रहे चलो बड़ा अच्छा हो गया, कम से कम कुछ तो सुकून मिल जाएगा। एक प्याला पिएंगे पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन, इत्मीनान, हल्का सा सुकून, कुछ तो कुछ हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा। ये सोच ही रहे थे और मेरे नबी सब देख रहे थे कि इनके दिल में क्या है। नबी मुस्कुराए, नबी ने फरमाया अबू हुरैरा चले जाओ। कहाँ या रसूल अल्लाह, वो उधर चबूतरे पे 70 सहाबा असहाबे सुफा बैठे, बुला के ले आओ। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, बुला के ले आओ। बोले क्यों या रसूल अल्लाह, उनको बोले ताकि उनको भी पिला दिया जाए इसी में से, सुभान अल्लाह, जरा जोर से सुभान अल्लाह। एक बात पूछूं आपसे, सुभान अल्लाह, उनको भी पिला दिया जाए तो बोले कि उनको भी, बोले हाँ। प्याला प्याला आप बताओ हमें, ये गिलास है ना, जरा सा उठाइए हजरत तुम, ये क्या क्या बोलते हो आप इसे, गिलास बोलते हो। हम कहें कि ये गिलास बहुत बड़ा है, इतना बड़ा गिलास आपके एरिया में चलता है, इतना लंबा चौड़ा गिलास चलता है, ये तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो क्या आप ये समझ लेंगे कि गिलास बाल्टी बन गए? हम जाकर के गांव पे बोले कि वहां मैं चाय पी करके आया हूँ, गिलास में बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, तो क्या गांव वाला ये समझ लेगा इतना बड़ा कि वो ड्रम बन गया? ड्रम के इतना बड़ा, अरे कितना भी 100 बाजी हम कह दें बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, लेकिन जब गिलास कहेंगे तो दिमाग जाएगा गिलास इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, कितना बड़ा हो जाएगा। लिमिट होती है बड़ाई की,
अगर वो गिलास इतना बड़ा हो जाए तब फिर गिलास कहना सही नहीं होगा, वो बाल्टी बन जाएगा, जग बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा। हर चीज की लिमिट होती है। बाल्टी को ड्रम नहीं कह सकते, ड्रम को गिलास नहीं कह सकते, हद होती है हर चीज की, एक लिमिट है। वाज़ह लोगत ने जो वज़ा किया, जो नाम दिया, चुन चुन करके हिसाब से दिया, ऐसे जेका जोन मना कहे तो हम कह दो, ऐसा नहीं है, ख्याल रखिएगा। तो प्याला था, हदीस में सदा का लफ्ज़ है प्याला, प्याला। अब एक प्याला तो हम चाय पीते इतना बड़ा यहाँ चलता है, वो प्याला कितना बड़ा था ये नहीं मालूम, कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, इतना होगा, इतना होगा, इतना बड़ा होगा, कितना बड़ा हो जाए, बोलो है ना। एक हद होगी और एक प्याला दूध है, 70 को बुलाया गया, जाओ बुला करके ले आओ। अब मेरा कहते हैं मेरे दिल ने सोचा कि 70 लोग आएंगे, हम इतना भूखे हैं कि हम ही को मिल जाता। और उस वक्त मुझे बुलाना अजीब सा लगा, दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन बोले करें क्या, बोला मुझे कुछ अल्लाह और रसूल की फर्मा बरदारी के अलावा कोई चारा भी तो नहीं है, चारा नहीं है, फर्मा बरदारी तो करनी पड़ेगी, अल्लाह और रसूल की फर्मा बरदारी के अलावा चारा नहीं है। बोले मैं गया, लेकिन दिन में ये था कि अब थोड़ा थोड़ा सब पिएंगे तो कितना मिलेगा। गया 70 सहाबा को बुला के लेके आया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे। ये खुद कहते हैं बुखारी में, कुन्तु अहक़ अन अशरब, मैं ज्यादा हकदार था कि मैं पी लूं और मुझे ताकत हो कि मैं प्यासा था। 70 सहाबा को बुला करके लेकर के आया मैं, सब नबी ने कहा लाइन से बैठ जाओ, सब लाइन से बैठ गए। अब जब लाइन से बैठ कर जरा देखिए, इनके दिल में ये है कि दाहिने तरफ आगे हम बैठ जाएंगे, ठीक ठीक ठीक, सोचा कि इधर बैठ जाए, कि इधर से जब बटेगा तो मान लो कुछ तो हमको मिल जाएगा, वहां पहुंचते पहुंचते क्या पहले मुझे मिल जाएगा, कुछ सुकून मिल जाएगा। जा रहे थे बैठने, तब तक नबी मुस्कुराए, वाह रे मुस्तफा क्या शान देखना, या अबा हुरैरा, हाँ या रसूल अल्लाह, बोलिए मेरे आका। बोले खुद हाथ ये प्याला पकड़ो, सहाबा में बांट दो, सुभान अल्लाह, सहाबा को पिला दो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब और हैरान कि ये देखो तकसीम करने के लिए हमें दे दिया गया, अब हम कब पिएंगे? कानून बता दूं, जानना चाहोगे कानून? ये मेरा कानून नहीं, बुखारी में आगे लिखा हुआ है, साकिल कौले शाह आखिरुहु शौब। ये बुखारी की दूसरी हदीस है, कौम को पिलाने वाला सबसे आखिर में पीता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो पिलाएगा सबसे आखिर में पिएगा। तो बोले अब तो आखिर में मेरा नंबर आएगा, 70 ये प्याला दूध, चलो लिए और पिलाना शुरू किए, एक के मुंह में लगाया, वो पीते गए पीते गए पीते गए पीते गए। बोले जब तक शिकम शेर ना हो जाए हटाना नहीं, पीते गए, जब पेट भर गया बोले अब भूरेरा बहुत हो गया, बस पेट भर गया है। अब दूसरे को लगाया, वो भी पीते गए पीते गए पीते गए पीते गए पीते गए, जब पेट भर गया अब तीसरे को लगाया। अब भूरेरा ने सोचा देखूं तो कम से कम दूध है कितना, दोनों पेट भर के पी गए और जब उसे सीधा किया, अल्लाह के इज्जत की कसम जितना दूध पहले था उतना भी भरा हुआ है, सुभान अल्लाह। ये सोच रहे पिलाता हुआ जा रहा है और दूध उतने का उतना है और सब पेट भर के पीते हुए चले जा रहे हैं। आवाज आई, ए भूरेरा तुम नहीं पिला रहे हो, तुम क्या पिलाओगे? ये वो पिला रहा है जिसकी शान ये है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, हाथ तेरा है, लंगर मुस्तफा का है, सुभान अल्लाह। खिलाते हुए चले जा रहे हैं, तीसरे के मुंह में लगाया, उन्होंने भी पेट भर के पी लिया, चौथे के मुंह में लगाया, उन्होंने भी पी लिया, पांचवें के मुंह में लगाया। ऐसे ही सब जब पी चुके, जब सब पी चुके तो मेरे आका ने फरमाया या अबा हुरैरा बकी तो अना व अंता, ए अबू हुरैरा मैं बाकी हूँ और तुम बाकी हो ना। बोले हाँ या रसूल अल्लाह, हाँ या रसूल अल्लाह मैं बाकी हूँ, मेरा नंबर कब आएगा? नबी मुस्कुराए, बोले बस तेरा नंबर आ गया है, सुभान अल्लाह। प्याला मेरे हाथ में दे, नबी के हाथ में दिया, बोले अब तुम मुंह लगाओ, पिलाना शुरू कर।
دیکھیے میرے نبی نے ہونٹوں سے لگایا پیالے کو, کہا پیتے رہو پیتے رہو پیتے رہے. وہ تو بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے, پیتے رہے پیتے رہے پیتے رہے. جب ایک دم طبیعت بھر گئی کہ اب جو پی نہیں سکتے تو بولے یا رسول اللہ بہت ہو گیا, پیٹ بھر گیا, اب نہیں پیوں گا. نبی مسکرائے, بولے نہیں اور پیو. سبحان اللہ سبحان اللہ, اور پی لو. جی بھر کر کے پھر لگایا, پھر پیتے رہے پیتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد بولے اللہ کے رسول اب نہیں. نبی نے فرمایا نہیں اور پیو. سبحان اللہ سبحان اللہ. صبر تو کرو, یہاں کمی کیا ہے, اتنی گھبراہٹ کیوں ہے, یہاں کچھ نہیں ہے. یہ تو وہ ہے کہ مالک کونین ہے, کو پاس کچھ رکھتے نہیں, تو جہاں کی نعمت ہے ان کے خالی ہاتھ میں. گھبرا کیوں ہے, اور پیو. لگا دیا, پیتے رہے. اب جب تیسری بار پی چکے تب بولے یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق ما اجد له مسلکا. اے میرے آقا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. اب ما اجد له مسلکا, اے پیغمبر دودھ پیو مگر راستہ ہو جانے کا, گھسنے کا, تب تو وہ جائے گا. پیٹ میں سوئی جانے کی جگہ نہیں ہے, یہ دودھ کہاں سے اب جائے گا. اب نہیں میرے آقا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے وہ پھر گیا, جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے پھر گیا. اللہ سمجھتا ہے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ نبی کی شان ہے. وقت بہت ہو گیا, 11:15 بج چکے ہیں. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی سننے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے. ہاں, اور جتنے لوگ اس میں آتے ہیں یا جو نہیں آ پائے لیکن اگر سچے پکے مومن ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کا بھلا فرمائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, آخری بات سن لیجئے, امام طبرانی نے معجم کبیر میں لکھا ہے, ٹھیک ہے, امام طبرانی نے معجم کبیر میں لکھا ہے اور بڑا بہترین لکھا ہے, اس لیے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. میرے نبی نے تبلیغ فرمائی, نبی کی زندگی 63 سالہ. میرے نبی نے اسلام کو پھیلا دیا. جب قرآن کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی کہ اب دین مکمل ہو گیا, دین پورا ہو گیا. تو جب دین پورا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا اب نبی کے جانے کا بھی ٹائم آیا. جس کام کے لیے آئے تو وہ کام جب پورا تب پھر آنے والا پھر جائے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی نبی سمجھ گئے اب جب دین پورا ہو گیا تو ہمارے جانے کا وقت ہو گیا ہے. معجم کبیر میں امام طبرانی نے لکھا, لکھنے تو بہت سارے لوگوں نے لکھا, مشکات میں پوری حدیث موجود ہے. ملک الموت آئے, جبریل امین ساتھ میں آئے اور سارا معاملہ اجازت لیا, یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. مگر انہوں نے جو لکھا ہے وہ میں بتاتا ہوں, تھوڑا سا اور دلچسپ ہے. ذرا دیکھیے, وہ لکھتے ہیں کہ نبی کی زندگی کا آخری دن تھا ظاہر کے اعتبار سے, دنیا میں رہنے کے اعتبار سے. ویسے تو میرا نبی کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے اور آج بھی موجود ہے ان کا جلوہ. اگر دنیا سے نبی کے قدم ناز کو ہٹا دیا جائے تو ابھی سب ختم ہو جائے گا, کچھ بچے گا نہیں. لیکن یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ ظاہر کے اعتبار سے, جب دنیا سے میرے آقا کے جانے کا ٹائم آ گیا, آخری دن تھا میرے آقا کا. کوئی آیا دروازے پہ, نبی کی طبیعت ناساز ہے. محققین نے لکھا 22 سفر کو نبی کی طبیعت ناساز ہوئی, سر میں تھوڑا سا درد شروع ہوا. کچھ لوگوں نے لکھا ہے سفر کے مہینہ کے ختم ہونے میں 2-4 دن جب باقی رہ گئے تب تکلیف شروع ہوئی, درد شروع ہوا, اور اس طریقے سے یہ دقت بڑھتی گئی اور میرے نبی کے وصال کا وقت آ گیا. بالکل دنیا سے جانے کا, سانس میں گھڑگھڑاہٹ پیدا ہو گئی. وہ آخری دن تھا اور میرے نبی کی طبیعت ناساز تھی. حضرت عائشہ بیٹھی ہیں, حضرت فاطمہ بیٹھی ہیں, دروازے پہ دستک ہو رہی ہے. یا اہل بیت النبوہ, کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ ادخل, اے اہل بیت نبوت, اے
نبوت کے گھر والوں کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اندر آ سکتا ہوں؟ حضرت عائشہ نے کہا فقالت عائشہ لفاطمہ عجیب الرجل، حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ سے کہا اے فاطمہ آنے والے کو جواب دو، وہ اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا آجرک اللہ تعالی فی ممشاکا ممشاکا ان اللہ مشغول ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مشغول بنفسی، اے آنے والے تیرے آنے میں اللہ برکت دے، مگر میرے آقا اپنی نفس میں مشغول ہے، یعنی نبی کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں مل پا رہی ہے، تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، میرے آقا کی طبیعت ناساز ہے، تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ چپ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر انہوں نے کہا یا اہل بیت النبوہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اے نبوت کے گھر والوں، اہل بیت نبوت کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ پھر حضرت عائشہ نے کہا فقالت فاطمہ لعائشہ عجیب الرجل، حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ سے کہا آنے والے کو جواب دو، تو حضرت فاطمہ نے کہا ان النبی مشغول بنفسہ، اے آنے والے تیرے آنے میں برکت ہو، مگر میرے آقا اپنے نفس میں مشغول ہے، نبی کی طبیعت ناساز ہے، تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پھر وہ خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر بولا یا اہل بیت النبوہ ادخل، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تب تک نبی نے آنکھوں کو کھول دیا اور نبی نے کہا یا عائشہ من بالباب، اے عائشہ دروازے پہ کون ہے؟ یا فاطمہ من بالباب، اے میری بیٹی یہ دروازے پہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں کون ہے، اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ میں نے کہا میرے آقا کی طبیعت ناساز ہے، تمہیں اجازت نہیں ملے گی۔ تب یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا اتدری من ھذا، آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ اتدرین من ھذا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا مجھے نہیں معلوم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ھذا حاصل اللذات، یہ لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، گھروں کو ویران کرنے والا ہے، گھروں کو ویران کرنے والا ہے، عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، گھر کو اجاڑنے والا اور قبر کو آباد کرنے والا، بولے مطلب بولے موت کا فرشتہ ہے۔ ھذا ملک الموت، یہ موت کا فرشتہ ہے آنے والا، موت کا فرشتہ ہے۔ اے میرے آقا آپ کو کیا کریں؟ کہا کہ اجازت دے دو اندر آنے کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا رحمک اللہ، اللہ تو پر رحم فرمائے، آ جاؤ اندر آ جاؤ۔ موت کا فرشتہ اندر آتا ہے، موت کا فرشتہ اندر آتا ہے، سلام کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے حکم دیا گیا ہے آپ کی باری میں جاؤ، مگر یہ بھی پابندی لگا دی گئی ہے دروازے سے داخل نہیں ہونا، پہلے اجازت لے لینا، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، پہلے پوچھ لینا تب جانا اندر۔ ذرا استاد سمجھ سے پوچھو تب کہیں گے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اجازت لے کر کے آ رہا ہوں، مجھے اس کا پابند بنایا گیا ہے۔ نبی نے سوال کیا ایک بات بتاؤ کنت زائرن اجیت زائرن قابضا، کیا تو زیارت کرنے آیا ہے یا روح قبض کرنے آیا ہے؟ کس لیے آیا ہے؟ مجھے دیکھنے کے لیے آیا ہے یا میری روح قبض کرنے آیا ہے؟ بولے یا رسول اللہ جیت زائرن اور قابضا، یا رسول اللہ میں روح بھی قبض کرنے آیا ہوں، آپ سے ملاقات کرنے بھی آیا ہوں، زیارت کرنے کے لیے بھی آیا ہوں، دونوں باتیں ہیں۔ تب میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، مگر یہ تو بتاؤ آج تم آ گئے، تم تو آ گئے جو کبھی نہیں آنے والے، اور جو روز آتا تھا وہ کہاں رہ گیا؟ سبحان اللہ، آئینہ خلقت حبیبی جبرائیل، جو میرا دوست روز آتا تھا جبریل، وہ کہاں پیچھے رہ گئے؟ آج کیوں نہیں آئے؟ تو فرشتہ بولا اللہ کے رسول ان کے ذکر کچھ کام ہے، ان کو آسمان دنیا پہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ کیا کام ہے؟ آپ کی روح کے استقبال کے لیے آسمانوں کو سجایا جا رہا ہے، جنتی گھروں کو سجایا جا رہا ہے، فرشتوں کو لائن میں لگایا جا رہا ہے، اس لیے وہ انتظام دیکھ رہے ہیں۔ اتنا وہ جواب دے ہی رہے تھے تب تک جبریل
भी आके पहुंच गए, कहे सुभान अल्लाह। जिब्रील भी आ गए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं भी हाजिर आ गया, मैं भी हाजिर आ गया हूँ। मेरे आका ने फरमाया तुम भी आ गए, बोले हाय या रसूल अल्लाह, हाजिर आ गया हूँ। अब नबी ने फरमाया अच्छा ठीक है, ये मेरी रूह को निकालने के लिए आए हैं, तो ये बोलो कि और मतलब निकालना ही होगा रूह को। तब मौत का फरिश्ता बोला नहीं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि ला अक़्बिज़ु रूहका वला अदख़ुलु फ़ी बैतिका इल्ला बिइज़्निका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हुक्म दिया कि घर में दाखिल न होना जब तक इजाजत न ले लेना, कब्ज़ न करना जब तक इजाजत न ले लेना। तो आप हुक्म दे तब मैं कब्ज़ करूंगा, अगर मैं हुक्म ना दूं तो या रसूल अल्लाह मैं पलट के वापस चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह रे मुस्तफा, जरा देखिए फर्श वाले तेरी शौकत का उलूम क्या जाने, खुद समा अर्श में उड़ता है फरेरा तेरा। ये तो मैंने मौजमे कबीर का हवाला दिया, मिशकात में देख लो उसमें भी ऐसा मौजूद है कि अल्लाह समझ अता फरमाए। जरा देखिए अब उसके बाद क्या होता है। बोले या रसूल अल्लाह आपकी इजाजत से। मेरे आका ने फरमाया ठीक है, अब ए जिब्रील बताओ जब मुझे लेने के लिए आए हो तो मेरे लिए क्या इंतजाम है, क्या इंतजाम किया है? बोले अल्लाह के रसूल इंतजाम, हाँ बशारत हो। क्या बशारत हो? बशीर लिया जिब्रील, ऐ जिब्रील बशारत हो। बोले या रसूल अल्लाह ओ बशीरका कद तरक्तु अबवाबल जन्नह कद फुतिहत। या रसूल अल्लाह आपके लिए बशारत हो, मैं जन्नत का दरवाजा खोल के छोड़ के आया हूँ। सुभान अल्लाह, जन्नत का दरवाजा खोल करके आया हूँ। पूरे खड़ी होकर इंतजार कर रही है, जन्नत के तरफ झुक गए हैं इस्तेमाल के लिए। या रसूल अल्लाह ये सब बशारत है। नबी ने कहा अरे ले रब्बिल हम्द, मेरे रब के लिए सारी तारीफ है, बशिरनी और बशारत दो। तब जिब्रील अमीन ने कहा अंत अव्वल शाफ़ीन व मुशफ़्फ़ीन। या रसूल अल्लाह और बशारत ये है मैदान महशर में सबसे पहले आप शफाअत करने वाले होंगे। मेरे आका ने फरमाया ले रब्बिल हम्द, मेरे रब के लिए हम्द है और बशारत दो। तो जिब्रील अमीन ने कहा अम्मा तसअलुनी या हबीबी या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका आप किस बारे में पूछना चाहते हैं? इनको एहसास हुआ कि शायद नबी कुछ और सवाल करना चाहते हैं। क्यों बोले अम्मा तसअलुनी या हबीब अल्लाह, आप किसके बारे में सवाल करना चाहते हैं? कौन सी बशारत दूं या रसूल अल्लाह? मेरे आका ने फरमाया ए जिब्रील मुझे बड़ा गम है, फी हमी व हमी, मेरे गम के बारे में बता, मेरी फिक्र के बारे में बता। गम काहे का गम, हाय हाय अब भी नहीं याद करोगे। नबी ने कहा मुझे अपना क्या गम, ये जो तुमने बताया पेड़ झुके हुए हैं, जन्नत का दरवाजा खुला है, पहले शफाअत करूंगा, पूरे इंतजार में, फरिश्ते इंतजार में, ये तो मेरे लिए, मुझे अपना गम नहीं, मेरी उम्मत की बात बता, मेरी उम्मत के बारे में बोल, मेरी उम्मत के बारे में क्या इंतजाम है? आश्क शफ़क़त इंतजार है अफ़्वे उम्मत में बहे, मैं फ़िदा और चांदी हूँ अख्तर शुमारी बाबा। नबी ने कहा मेरे बारे में नहीं, मेरी उम्मत के बारे में बोल। जरा देखिए तो सही मुसलमानों, मेरे आका कह रहे मेरी उम्मत के बारे में बताओ। जिब्रील ने कहा ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के रसूल, आप उम्मत के बारे में जानना चाहते हैं तो सुनिए। उम्मत के बारे में अल्लाह का हुक्म ये है कद हुर्रिमतिल जन्नह अलल अंबिया वल उमम हत्ता तदखुलहा अंता व उम्मतुका या रसूल अल्लाह। जन्नत सारी उम्मतों पर हराम है जब तक उम्मत मुस्तफा न चली जाए, उम्मत मुस्तफा न चली जाए। ये अल्लाह का हुक्म है। नबी मुस्कुराए, नबी ने कहा कि ठीक है अब तुम कब्ज़ करो। आप अंदाजा फरमाओ मुसलमानों, ये नबी है जो उस वक्त भी नहीं भूल रहे हैं, वो उस वक्त भी नहीं भूल रहे हैं, अब कब्र में गए तब भी नहीं भूले। वो कितना नाहंजार गुलाम है, कितना खबीस बंदा है, कितना नापाक बंदा है, जो दिलों का बंदा है, जो कहता है मीराज बनाना शिर्क है। तभी तो आला हजरत बोले और तुम पर मेरे आका की
की इनायत न सही, अरे नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसास गया, कलमा पढ़ाने का भी एहसास गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूह कब्ज करता है फरिश्ता, रूह निकालता है। हदीस की किताबें और तारीख की किताबें ये बता रही है ठीक ऐन वक्त पे जब रूह निकलने वाली थी, नबी कह रहे हैं अल्लाहुम्मा रफीकल आला, अल्लाहुम्मा अर्रफीकल आला, अल्लाहुम्मा अर्रफीकल आला। असली इबारत है अल्लाहुम्मा इख्तारतुर रफीकल आला। ए मेरे मौला, मैंने रफीले आला को इख्तियार किया, मेरे मौला मुझे रफीके आला में पहुंचा दे। और गिलास किसी प्याले में पानी रखा था, उसी में नबी की उंगलियां डूबी हुई थी। यही कहते कहते हाथ लटक गए, रूह पद से उसी से परवास कर गई। आप जरा देखो मेरे नबी दुनिया से रुखसत होते हैं। अब ये सवाल पैदा हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया जाए कि न दिया जाए। गुस्ल देने की बारी आई, तकफीन की बारी आई, कब्र की बारी आई, नमाज़े जनाजा की बारी आई, तो कब्र में जब कब्र तैयार करने की बारी आई तब वहाँ दो कब्र खोदा करते थे। एक अबू तलहा अंसारी जो बकरी कब्र बनाते थे, एक अबू उबैदा इब्न जर्राह जो सनदी कब्र बनाते थे। ये फैसला किया गया दोनों के पास आदमी भेजा जाए, जो पहले आ जाएगा वही अपने हिसाब से कब्र बनाएगा। दोनों के पास आदमी भेजे गए, पहले अबू तलहा अंसारी आ गए जिन्होंने सरकार के लिए बकरी कब्र बनाई। अब ये तैयार हो गया, अब जब गुस्ल देने की बारी आई तो इख्तिलाफ हुआ, कपड़ा पहले गुस्ल दिया जाए या कपड़ा निकाल के बाद अलग कर दिया जाए। एक आवाज आती है नहीं नंगा करो तब गुस्ल दो, तो किसी ने कहा कि सरकार को नंगा नहीं किया जाएगा। वो आवाज जिसके बारे में हम जानते नहीं है, कैसे अमल कर ले। तब दूसरी आवाज आई अल्लाह के रसूल है, ऐसे कपड़े में गुस्ल दे दो, खीने बरहना मत करो। मैं खुद बोल रहा हूँ, पहले इब्लीस बोल रहा था, अब सरकार को उस तरीके से कपड़े में गुस्ल दिया गया। आप अंदाजा करें, सरकार की कब्र भी खोद दी गई, तैयार कर दी गई और कपड़े में गुस्ल दे दिया गया। अब ये भी इख्तिलाफ हुआ था कहाँ दफन किया जाए। कुछ लोगों ने कहा जन्नतुल बकी में दफन किया जाए, कुछ लोगों ने कहा बैतुल मक़दिस में दफन किया जाए, मगर बाद में ये तय पाया कि जहाँ नबी इंतकाल करता है उससे बेहतर जगह कुछ नहीं होती है। तब हुजरे आयशा में दफन करने पर इत्तेफाक किया गया कि वहीं कब्र बनाई गई। उसके बाद नमाज़े जनाजा की बारी आई, तब मुहक्किकीन ये लिखते हैं कि नमाज़े जनाजा जिस तरह से आज हो रही है, कुछ उलमा का कहना है ऐसे नमाज़े जनाजा हुई है, और बाकी उलमा का कहना यह है कि ऐसे नहीं नमाज़े जनाजा हुई है। जैसे दो सलाम पढ़ा जाता है, फरिश्ते आते, लोग आते गुरोह दर गुरोह और नबी को सलाम पढ़ लेते, यही नबी की नमाज़े जनाजा थी। बहरहाल दोनों बातें लिखी हैं, कुछ उलमा कहते हैं ऐसा है, कुछ उलमा कहते हैं ऐसा है। नमाज़े जनाजा जब हो जाया करती है, बाद में जब अबू बकर सिद्दीक वली अहद ने पढ़ लिया तो फिर किसी को इख्तियार नहीं रहा। नमाज़े जनाजा जब हो गई और कब्र में रखने की बारी आई, अब जरा देखो हज़रत अब्बास, हज़रत फज़ल इब्न अब्बास, हज़रत कुसुम इब्न अब्बास, हज़रत अली वगैरह ने मिलजुल करके गुस्ल दिया था और इन्हीं लोगों ने कब्र में भी उतारा, कब्र में भी उतारा। कब्र में जब सरकार को उतार दिया गया, सबसे पहले लास्ट में जो कब्र से निकले हैं वो कुसुम इब्न अब्बास हैं। उनका बयान है जब मैं निकलने लगा, इतने में मोहब्बत का पैमाना लबरेज हुआ। दिल ने कहा नबी को छोड़ के जा रहा है, जरा आखिरी दीदार तो करता जा। अब मदीने की गलियों में महबूब को कैसे देखेगा। अब जब दिल बेचैन होगा तो अल्लाह के महबूब को कैसे देखेगा। आखिरी दीदार तो करता जाएगा। बोले कि दिल बेचैन हुआ और मैंने जो है मैं अपने सर को करीब ले गया, थोड़ा सा कफन हटाया, हटाने के बाद जब चेहरा देखा तो ये कहते मैंने देखा नबी के लम्हाए मुबारक हरकत कर रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से हाथ उठा के बोलो। नबी कुछ पढ़ रहे थे, इनका बयान है मैंने अपनी आंखों से देखा नबी कुछ पढ़ रहे थे और जब ये देखा तब और मोहब्बत जोश मारा, कान करीब ले गया कि क्या कह रहे हैं। तो मैंने सुना नबी कह रहे थे रब्बे सल्ली उम्मती उम्मती उम्मती, मेरे मौला मेरी उम्मत, मेरे मौला मेरी उम्मत, मेरे मौला मेरी
میری امت ذرا دیکھیے، یہ نبی ہے جو قبر میں جا رہے ہیں، تب بھی امت کو نہیں بھول رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ڈرے ہو جو سڑ گیا ہو، گھبرائے ہو جو مر گیا ہو، گھبرائے ہو جو نبی کا دشمن ہو، گھبرائے اشرف علی تھانوی، گھبرائے اسماعیل دہلوی، گھبرائے رشید گنگوہی، ڈرے وہابیہ، ڈرے دیوبندہ، ہم کیوں ڈریں گے؟ ہمارے لیے تو قبر میں بھی دعا ہو رہی ہے، حشر میں بھی دعا ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیوں رضا کرتے ہو، ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ اور ہمارے لیے تو نبی موجود ہے کہ میدان محشر میں جن کو جب غلام دیکھے گا تو مچل کے بولے گا، لوگو آیا، لوگو آیا، میرا حامی، میرا غمخوار امم آ گئی، جا نے بیچا، میری آنا کیا ہے، کھیانا کیا ہے۔ نبی کہتے ہیں گھبراتا کیوں ہے؟ فرشتوں سے بولے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یہ بندہ آزاد شدہ ہے، یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب، اس پہ تمہارا کیا ہے، تمہارا کیا ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، نبی کی محبت میں جلائے، نبی کی محبت میں اٹھائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کیا تو پھر کل ملیں گے، ٹھیک ہے؟